আসসালামাইকুম। আপনারা সবাই কেমন আছেন? আজকে অতি সকালে খুব ভোরে আপনাদের জন্য একটা ভিডিও নিয়ে হাজির হলাম। এই ভিডিওতে মূলত আমি যে আসলে অনেক দিন পরে আপনাদের সাথে ভিডিওটা করতেছি। সো ভাবলাম যে আপনাদের সাথে আয়ারল্যান্ডের ডাবলিনের ব্লাঞ্চেস্টাউন সিটিটা একটু দেখানোর জন্য। যদিও আমি ভিডিওটা খুব বেশি বড় করব না, আমি জাস্ট একটা এখানে একটা শপিং মল, এটা ডান্স স্টোরস, এটা অনেক বিগ একটা রিটেলার শপ। এরা আয়ারল্যান্ডে বিভিন্ন জায়গায় আছে, ইউরোপের বিভিন্ন মার্কেটে এদের সব দেখা যায়। এরা মূলত অ্যাপারেল, গ্রসারি শপস, এমন কোনো আইটেম নাই যে যেটা তারা সেল করে না। মোটামুটি সব আইটেমই তারা সেল করে। এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে শপিং মলের এরিয়ার সামনে কার পার্কিং এরিয়া এবং খুব নাইস গার্ডেন। আজকের দিনটা আসলে অনেক সুন্দর, খুবই সানি ওয়েদার। এরকম সানি ওয়েদার আসলে গত 3-4 মাস থেকেই আমরা নোটিস করতেছি আয়ারল্যান্ডে, কারণ এখন সামার নর্মালি আয়ারল্যান্ডে আমি যতটুকু শুনছি যে এখানে আসার আগে যে খুব বেশি স্টে করে না, জাস্ট অনলি হয়তোবা 3 মাস ম্যাক্সিমাম। বাট টু বি অনেস্ট, when I came here last February, since I have started to visit and complete my study. Besides this, I'm also doing job here. I didn't feel that not that much of cold and freezing areas and weather. Always I felt that this weather is very nicely and friendly for all of us, because we can easily adjust it with this nice weather. So that's what my feelings is totally different what actually I have felt before coming here. I think the people who are actually really planning to come in Europe, they must have to plan based on Ireland, what actually I feel, because there is no language barrier, and also the payment rate in compared to all the European countries, Ireland is the most and very good and nice environment to do the job. এখানে আসলে ইভেন আপনি যদি পার্ট টাইম জবও করেন, লাইক ইউ ক্যান গেট ইভেন লাইক 3 to 4 times higher in compared to the Bangladesh full-time salary, even head of marketing or manager. So এখানে স্যালারি, ফ্যাসিলিটিস, এনভায়রনমেন্ট সব কিছুই পারফেক্ট। আপনারা যদি কেউ প্ল্যান করেন, তারা আমার মনে হচ্ছে যে আয়ারল্যান্ডেই প্ল্যান করতে পারেন। আয়ারল্যান্ড সম্পর্কে আসলে বাংলাদেশের এখানে প্রচুর বাঙালি আছে, বাট তার এটা না যে বাংলাদেশি কমিউনিটি অনেক বিগ, হ্যাঁ, বাট এখানে ইন্ডিয়ান কমিউনিটিটা খুবই বিগ, অনেক বিশাল। ওরা আসলে এই মার্কেটটাকে টোটালি ক্যাপচার করে রাখতেছে। আমার কাছে একটা স্ট্যাট আছে যেটা প্রায় প্রতি 3 মাসে ইন্ডিয়া থেকে প্রায় 4,000 করে পিপল যে এখানে আসে। তারা স্টুডেন্টস, পড়াশোনার পারপাসে আসে। এসে এখানে সব অফিসে আদালতে মোটামুটি তারা ভালোই বেশ পারফর্ম করতেছে, এবং যে তারা এডুকেটেড, তাদের কমিউনিটিটা বিগ করতেছে। সো আমার কাছে মনে হয় যদি আমার এই চ্যানেলে যারা বাংলাদেশি সাবস্ক্রাইবার আছেন বা বাংলাদেশি পিপল, তারা চাইলে আসলে এখানে প্ল্যান করতে পারেন আয়ারল্যান্ডে। বাট এখানে সবাই আসলে অনেক ফ্রেন্ডলি, যে কোনো কান্ট্রিরই হোক, whoever from any countries in this world, from any part of this world, like even European people is very much interested to do job here. Recently one of our lecturer, he has come from Portugal, and he has just started his job in this here, and he just getting almost 5 times higher in compared to Portugal salary. And he is actually doing 2 jobs. One is, this is actually part-time just for the university, and another job he is the head of finance of one company. So you see all the European people, even like they are working in Germany, France, even they are working in Spain, Sweden. Whoever actually try to earn more money, they must have to come here.
Yeah, there are some sort of challenges. Like definitely, if you want to get a very good job and also want to get very good positions in the well-reputed company, you must have to have that sort of skills. What actually is required for the job? So you have to make sure before coming here that yes, you have those kinds of skills and jobs. The reason company will hire you. Most of the people does the mistake that they always think that okay, they can become here and they can get very good job, this is very easy task for them even if they come here. But the problem is that when actually people come here and they really don't know like what uh, important see or essential or necessity uh, in in them that the reason they should be hired in one company. আপনি যদি মানে নিজে আসলে if you are unable to discover your skill and quality, the reason people should hire you, then you will not be hired. আপনি যদি আপনার নিজের কোয়ালিটি এবং স্কিল সম্পর্কে যদি আপনার সুস্পষ্ট আইডিয়া না থাকে বা আপনার যদি ওই ধরনের মানে ফিলিংসটা না থাকে যে কেন আসলে আপনাকে কোম্পানি হায়ার করবে, কোন স্কিলটার কারণে আসলে ইউ আর লাইক ডিফারেন্ট রাদার দ্যান আদার্স, ওই ডিফারেন্সটা যদি আপনি মেক করতে পারেন নিজের মধ্যে ফার্স্ট, দেন এইখানে আসার পরে আপনি যে কোনো কিছু করতে পারবেন। বাট এনিওয়ে, আমি আসলে ব্লগটা শুরু করেছিলাম আপনাদেরকে সকালবেলা মর্নিংটা দেখানোর জন্য। সো মর্নিংটা আসলে খুবই নাইস, আয়ারল্যান্ড ভেরি নাইস সিটি, কোনো ধুলিবালি নেই, ধুলিবালি মুক্ত শহর, এখানকার সব কিছুই খুব নাইস ওয়েদার। আমি আশা করি আপনারা সবাই ভিডিওটা এনজয় করেছেন। আর আপনাদের যদি কারো কোনো কোশ্চেন থাকে, কারণ আপনাকে প্লিজ আমাকে ইনবক্স করে অথবা ইমেল করে জানাতে পারেন। আমি আসলে কোনো প্রিপারেশন ছাড়াই ভিডিওটা করতেছি, যার কারণে হয়তো হচ্ছে আমার ভিডিওর কন্টিনিউয়াসলি কথাগুলো হয়তো বা গোছালো না, কিছুটা ইনডিসিপ্লিন ওয়েতে আমি এক্সপ্লেন করেছি। সো আপনারা সেই ভুল ভ্রান্তিগুলোকে একটু ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। সবাই সবার জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহ হাফেজ।